Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. In the previous class, we have discussed about the like a major important concept related to the human reproductive system. Like that is a male along with a female reproductive system. And we're coming to the today's class. We are discussing about a like another important content which is related to the human reproductive concept. That is nothing but a word like a presence of different types of a glands in that major important gland which is totally related to the a mechanism of the reproduction that is indicated for the mammary gland. Today we are discussing about this kind of what is the structure of mammary gland and what are the parts of mammary gland and how we can be explain about the mechanism of production of milk and what are the major content for the endocrine system which is responsible for the a production and a secretion and along with a ejaculation of a milk substance. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ we can simply call it as a human female reproductive, like it is related to the breast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these breast always they will be a formation. Like if you take an example for the male, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, both kind of organisms have this kind of mammary gland. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Completely ಏನಿರುತ್ತೆ, there is no development and growth of a mammary gland in case of a male. But when coming to the females anta tagondre, the structurally variation when compared to the male. So the females will be completely, they will be have well developed nature of a mammary gland due to the some kind of variations within the hormone, and production of hormone leads to the growth and development of a mammary gland. So well, coming to the structure of mammary gland, and these mammary gland always there is a modified category of a we can call sweat gland. How there is a formation of mammary gland? Just ಈಗ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, and secretion of some kind of salts ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ another one oil glands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, secretion of some kind of oil substance, and these are all act as a some kind of a excretory part for the human beings. But in case of an a female, the one of the sweat gland, it is completely modified into a the structurally variation when compared to the other type of sweat gland, and leads to the formation of a unique type of gland that is indicate for the mammary gland. It is only well developed in case of a female system only. Okay, now this is the very important. In case of a female only, we can observe the structurally variation when compared to the male. And we'll coming to the size along with a location of mammary gland. Just if we take an example for the formation of or origin or attachment site for the mammalian breast. Just in breast attachment site and the it will be arises from the second rib cage to at the position of the sixth rib cage. Now human body alli a rib system na ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, different types of rib systems ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ರಿಬ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಬೇರೆ, again there is some kind of attached to the sternum free type of ribs ಬೇರೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ based on the different pair, the origin of or the attachment site for the mammary gland will be a second rib cage in the up to the end of a sixth rib cage ಅಲ್ಲಿ there is a formation or attachment of a mammary gland will be clearly visible. Okay na? And we'll coming to the these mammary gland,
What is the composition of structure of mammary gland? Just ನೀವು mammary gland ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ like completely they will be made up of ಏನ್ presence ಇರುತ್ತೆ, some kind of tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like the tissue we can call glandular tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again, there is a highly deposition of a fat body. Based on the how much amount of fat will be deposited in female, the mammary gland size will be varies from the like one female to the another female based on the quantity of deposition of a like fat only. Okay, na? And will coming to the mammary gland or the mammary tissue, it will be have some kind of different types of lobules will be present. Just ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ some kind of morphological appearance of mammary gland. And internal part of mammary gland they will be made up of a like glandular tissue. Just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು like there is a glandular tissue will be present. Again there is some kind of a various type of lobe like structure also be appear. So these are all we can call just there is a many number of a mammalian lobes will be present within the internal part of female like mammary gland. There is a well development of a mammary lobes. Just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು like purple color indication in ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. These are all complete we can call it as a like a presence of a mammary lobe. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು mammary lobules ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And each mammary lobule just ನಾವು one mammary lobule ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be made up of a many number of a sac like structure. Just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು one mammary lobule ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ವಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Here also same, just a filled cavity and the karidivi that is indicate for the alveolar like mammalian alveol will be presence within the mammary lobes. Just ನೀವು count ತಗೊಂಡ್ರೆ mammary lobes ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ nearly like 15 to 20 number of mammary lobes will be present on the single breast of a female. It is a very very important point. And we'll coming to the just you complete new mammary gland ನೋಡೋದಾದ್ರೆ like it is directly attached to the rib cage. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸಲ್ ಆ ರಿಬ್ಸಿಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಲ್ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಪೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ memory gland with respect to the rib cage. This is the very very important point. Which muscle is responsible for the attachment of a memory gland with respect to the ribs anta tagondre like pectoralis muscles will be present on the in between the mammary gland with respect to the rib cage. Okay na? And next like what is the function of like this kind of alveoli? Just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ear like sac like structures ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಕ್ಕೆ alveoles ಅಂತ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. And these alveoles major function ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ they will be involved in the secreting mechanism. Just they will be involved in the secretion of milk and along with a like it is a some kind of storage house for the milk also. Just production ಆಗುತ್ತೆ like production in this secretion ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. And secreted molecules of like complete alveoles ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ again there is a stored conditions ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ನೋಡಬಹುದು like milk will be stored ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And this is just a morphological view. And we'll coming to the next one like ಈ diagram ನ view ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is a presence of many number of like memory lobules will be present. Point number 1 ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ many number of memory lobes. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ memory lobules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like already previous slide ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ nearly like 15 to nearly approximate value ಅಲ್ಲಿ 20 number of memory lobules will be present. And each memory lobule they will be made up of a like alveoles will be many in number. Just ಅದರಲ್ಲಿ alveoles ಕೂಡ many number ನ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. And these alveoles major function already ಗೊತ್ತಿದೆ. The function of alveoles will be a production and secretion of a milk. Just production ಆಗಿದೆ milk
ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲ್ಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೆಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮೆಮೇರಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಮೇರಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಜಾಯಿನ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮರಿ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And after the carrying from tubules to duct and directly it reaches to the some kind of bulged portion. Just ನಾವು ಮೆಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಂಫುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಂಫುಲ್ಲಾ which is connected to the next part of the mammary duct that is considered the lactiferous ducts. So ನೋಡಬಹುದು ನಾವು third point will be a mammary duct, fourth point will be a mammary ampulla, and next it will be reaches to the directly ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ lactiferous duct ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And these lactiferous ducts it will be directly interconnected and it will be projected out, that is a like directly opens into the some kind of opening that is considered the word nipple parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the complete passage for the movement of a milk from the mammary lobules. ಇಲ್ಲಿ mammary lobules ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ again reaches to the like tubules ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು view for the transport of milk ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is also very very important because they will be asking for your KCT point of view. Write the correct sequence for a transport of or ejaculation of milk ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ mammalian ampulla portion ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. And these mammalian ampulla portion directly opens into the last part of the mammary gland that is a lactiferous duct, and these lactiferous ducts directly opens into the outer part of the mammary gland that is indicate for the nipple portion. Okay na, this is the pathway for like movement or a transport of a ejaculation of milk ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ nipple portion ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ like a side view of nipple portion just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ like a brown color structure or darkly nature of pigmented molecules ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The tissue we can consider the areola tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is also very very important. Like areola, it is a tissue, it is totally surrounded by the nipple part. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು nipple part, and complete nipple part will be surrounded by the like areola ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is also some part of the mammary gland. Again like based on the variation of size with respect to the like how much amount of deposition of fat body within the like a female, that is indicate for the like a size will be varies from the one female to the another female. Okay na, and this is all about the structure of a mammary gland. But one major important point, when there will be secretion of milk, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು and how they will be ejaculated. Just ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. How they will be production and when they will be production, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ like after the parturition time, like after the ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ like ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ automatically within that mammary lobules there is a stimulated, and these stimulatory point helpful for the production of a milk.
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ leads to the formation along with the ejaculation of a like milk will be. But ಇಲ್ಲಿ how they will be transporting from like part number 1 mammary lobules to the nipple part. Just ಈ part ಇಂದ ಈ part ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ due to the mechanism of a production of hormone. That hormone we can call ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ like oxytocin hormone. So this is the very very important hormone. Due to the production of oxytocin only we can be directly like ejaculation of milk will be conducted from the like mammary gland to the up to the like a nipple part of a female part. So this is all about the mammary gland structure along with a like passage for the movement of milk. And next portion will be how they will be production of milk and which is the major hormone responsible for the production and which is the major hormone it is required for the ejaculation or there is a elimination of milk. So productory hormone will be a prolactin hormone. Again there is ejaculatory hormone will be a oxytocin hormone. These are the most important hormone which are required for the mammary gland to produce and ejaculation of a milk. Okay, now this is all about the mammary gland. Okay. So this is the content number 1, and we're coming to the next another important content which is related to the human reproductive system. That is nothing but like the word gametogenesis. After the completion about the like process of along with ejaculation of milk, the next we will move to the next important content that is indicate for the mechanism of gametogenesis. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಎರಡು ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ and another one will be a sexual mode of reproduction. So ಇಲ್ಲಿ asexual is indicate for the absence of gamete. Just ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ there is no production of gamete. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಗೇನ್ there is a female gamete ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂನಿಪೇರೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ reproduction ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. And without involvement of gamete there is a development of young one anta karibodu. So that is all related to the only for asexual category. But while coming to the sexual mode of reproduction structures anta tagondre, here there is a production of male along with a like a production of a female gamete. Illi ಏನು production ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Again there is a female gamete also be production. So by the fusion of male along with a female gamete there is a development of a like a young one. Just ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ young one ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು by the fusion of male along with a female gamete ಇಂದ. So that kind of reproduction we can consider the word sexual mode of reproduction ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sexual mode of reproduction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ male along with a female there is a production of a gamete. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ female reproductive structure also be present. So based on the male along with the female reproductive like a variety of reproductive organ there is a production of ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ like a major part there is a responsible for the production of a like gametes will be producers. Just ಇಲ್ಲಿ production ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು gametes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the process of formation of gametes ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ that is what indicate for the gametogenesis process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the important content related to the human reproductive system. Okay na? And we're coming to the gametogenesis. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು gametogenesis ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ what do you mean by the word gametogenesis? ಇಲ್ಲಿ gametogenesis ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
Like simple, there is a formation of gamete within the gonads. Just ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ 46 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ 46 ನಂಬರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, and it leads to the formation of a like offset of genetic information containing cell. ನೀವಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಗೋನಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರಿ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಐದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಔಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ಡಮೆನ್, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 7 month ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಾಂಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ 7 month ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ 7 months ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 7 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆನಾ. And this is a major important character which is related to the all the type of mammalia. Just ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಮೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ they will be projected out from the abdominal portion. That is a major part for the like suitable temperature required for the mechanism of a spermatogenesis. Okay na. But ಈ part ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು exceptions ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. Except for example if you consider like mammals ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿಯಪ್ಪ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮೆನ್. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್.
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗೂ, ಅವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಯೂನಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if the production of male gamete, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ if the production of gamete in the like female reproductive body, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ oogenesis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡು ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, and there is a production of female gamete within the female, that is in the form of a like egg or ovum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ oogenesis process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ oogenesis process ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜುವಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 250 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 250 ನಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 or 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್. ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟೈಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ತರ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ತರ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪೋಮ್ ಏನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಜರ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು, ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಿದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಲುಮೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಒಂದೇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಾ. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್, ಈ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 2 ಆಗಿ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1
stage of multiplication will be conducted. So spermatogonial cell undergo the repeated and continuous division of mitosis, and that stage we can consider the ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ stage of multiplication. So from part number 1 ಈ part ಇಂದ up to the ಈ part ವರೆಗೂ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ stage of a multiplication ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್, ಇದು ಟೈಪ್ ಎ ಅನ್ನೋದು. ಇವೇನು ಟೈಪ್ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಸಮ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2n ನಂಬರ್. 2n ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೂ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. So due to the increase of size along with the shape, due to the accumulation of a nutrient, just nutrients na accumulate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, size variation ಆಯ್ತು. So that stage we can consider the stage of a growth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಯುನಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ always it is a reductional cell division. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The conversion of primary spermatocyte into a first meiotic division will be concluded. Again there is a production of next stage. A next stage ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ after the secondary spermatocyte it will be undergo the next division. ಇಲ್ಲಿ secondary spermatocyte conduct ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So after that equational cell division, we can get a non-motile, non-functional molecule that is considered the word spermatid. So ಇಲ್ಲಿ spermatid ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದು? ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
first formation of spermatid will be conducted. So correct ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like spermatogonial cell undergo the mitosis division and the many number of spermatogonial cells will be produced due to the mechanism of a stage of multiplication, and these one will be undergo the modification in their growth and accumulation of nutrition and formation of a primary spermatocyte. And these primary spermatocyte formation stage ಏನಿದೆ stage number 2 growth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And after the growth stage, next there will be a division will be conducted. Meiosis 1 will be conducted in the form of reductional type. ಇಲ್ಲಿ meiosis 1 reductional type ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ division. And due to the reductional process, there is a formation of a secondary spermatocyte. ಇಲ್ಲಿ secondary spermatocyte formation ಆಗುತ್ತೆ. And next secondary spermatocytes leads to the second meiotic cell division, and it is considered the equational cell division. And due to the equational, the equal number of chromosomes will be shared for the offspring, and it is a formation of a spermatid. So that is a stage of a maturation. So this is the complete stages related to the mechanism of a spermato, like formation of spermatid ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ spermatid formation, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ converted into a functional and motile, that is indicate for the spermatozoa. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ that is indicate for the like sperms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿದು. This is the sperm cell. So ಇಲ್ಲಿ non-motile, non-functional spermatid converted into a motile and functional nature, that is indicate for the sperms ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಇದು mechanism of a second one, that is indicate for the spermiogenesis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? This is the complete schematic representation of a mechanism of spermatogenesis. But we'll coming to the just ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ what is the nature of a like content which is related to the chromosome. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 46 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ 46 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 23 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 23 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಕೂಡ 23 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ like spermatid will be present, and these spermatid undergo the modification, and always there is a formation of a pleiad nature, and it leads to the at the end stage one spermatogenesis, like complete process of spermatogenesis leads to the formation of a 4 number of spermatid, also we can call 4 number of sperms will be produced. 4 sperms ಅಥವಾ 4 spermatid ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 26 ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ 46 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 46 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 50% ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ½ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ½ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ Y containing sperm will be production from the mechanism of a spermatogenesis. Okay na? So ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ ನಾವು observe ಮಾಡಬಹುದು how there is a like a mechanism of spermatogenesis will be conducted. ಯಾವ ತರ meiosis ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ mitosis ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು graphical representation ಅಲ್ಲಿ sectional view of a seminiferous tubules ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ seminiferous tubules ನಾವು view ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. that is a production of a sperms ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್
ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೂಲ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಲೈಕ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಇದು. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. So the sperms will be directly released from the Sertoli cell and they will be released to the lumen of seminiferous tubules. Like direct ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು? ಲೈಕ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ mechanism of a spermiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the next important step or the third stage of a mechanism of a like spermatogenesis. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು spermatogenesis ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ MCQ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ fill in the blanks ಇರ್ಬೋದು. And where there is a release of sperm or the way when they will be releases and what is the nature of spermiation ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಯಾರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. GnRH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವರ್ಡ್ GnRH ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್. ದ ವರ್ಡ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ GnRH ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಲೈಕ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 LH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಲುಕಿನೈಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ LH ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲುಕಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ FSH ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. FSH ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನೇಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅದೇನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
spermatogonial cell like follicular cells ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ they will be made up of spermatogonial along with a sertoli. So FSH like FSH ಏನಿದೆ directly act on the sertoli cell and these FSH it is a activation of like sertoli cells leads to the formation of a some kind of hormone. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮುಲೇರಿಯನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The Sertoli cells will be stimulated and Sertoli cells production of inhibin, androgen binding hormone and Mullerian factor hormone. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಕ್ರೆಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓವರ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ and there is no stimulation of spermatogonial cell, automatically there is no production of a sperm. ಇವು ಯಾವುದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ರೂಲ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್. ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಇದೇನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ
testosterone hormone is very very important. Again, like the development of body hairs, body ಮೇಲ್ಗಡೆ hairs development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, beard development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ like stimulation of ಏನಂತ ಅರ್ಥ, testosterone ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ 14 ದಿ ಏಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ hypothalamus hormone. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ like role for hormone involved in the mechanism of a spermatogenesis process. Okay na. And after the spermatogenesis mechanism and their hormone controlling role, next we will move to the like the structure along with a what is the role of a sperm. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೋವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್. ಇದೇನಿದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮೆಟಿಡ್ ಗೆ ಮೇಜರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೋಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 1.2. ಓಕೆನಾ. ಅಗೇನ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಲೈಕ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಟ್ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕವರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ finally we can get a functional and mature nature and motile capacity containing cell that is indicate for the word spermatozoa. Also we can call it as ಏನಂತ ಕರೀಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ sperms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು just general information how they will be modification of like complete non-motile non-functional spermatid converted into a motile along with a functional sperm ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ
What is the structure of sperm? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಈ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ. ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೇಲ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the head will be a totally, the shape of the head will be consisting of a oval shaped in nature. So the complete head will be oval shaped in nature. Again, there is a presence of a like the head will be made up of nucleus and along with the presence of a acrosome. Head part they will be majorly composition enirutte. One will be a nucleus part will be present. Again another one will be a acrosomal part will be present. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು diagram ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬಹುದು like a central portion of a oval shaped nucleus will be present. Again upper part of the nucleus they will be made up of a cap like structure, and these cap we can call the acrosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So acrosome will be production from the like modification of Golgi apparatus ಇಂದ ಮಾತ್ರ. And the major function will be acrosome. The most important, very important part for the spermatozoa ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ only acrosome, because the acrosome will be modified from the one part of Golgi. Again they will be majorly consisting of some kind of hydrolytic enzyme, like a lytic enzyme will be present. For example ನಾವು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಲೈಕ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಇರಿಡಿನೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಇರಿಡಿನೇಸ್, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ like zona pellucida penetrating hormone, corona radiata penetrating hormone along with a lysine. So ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಪ್ಚರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎರಡು ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ತರ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಝೈಗೋಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬೆಂಕರಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಿಬೆಂಕರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಟಿಪಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಲ್ ವರ್ಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ one kind that is indicate for the micro tubules will be present. Just ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಆಕ್ಸಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ completely microtubules which are related to the in the form of a 9+2 arrangement. 9+2 is indicate ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು 9 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲೇಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸೀಲಿಯಾ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸೀಲಿಯಾ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 9+2 ಅರೇದಲ್ಲಿ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. Next, like the sperm will be moves within the fluid medium and within the part of a female genital tract, and there will be some kind of movement will be lashing movement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ಟೇಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲೆ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 200 ಇಂದ 300 millions ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 to 400 millions ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೇಂಜ್ ಇಂದ 400 ರೇಂಜ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60% ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ 40% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ 1.2 ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಹೆಡ್, ಇದು ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್
ಲೈಕ್ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ zygote. zygote ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ spermatogenesis process. So we're coming to the next another important part. Again, second important structure or second important part of a like a mechanism that is indicate for the oogenesis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ word. So the word oogenesis, it is only related for the like production of female gamete ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Female gamete in the form of egg or womb ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ. So ಅದು mechanism. So formation of along with a maturation of ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಮ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, oogenesis ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಓವಮ್. ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಓವರಿ. ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಓವರಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, some kind of primordial germ cells will be present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು oogenesis ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ oogenesis ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ oogenesis ಅಪ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, oogenesis ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ oogenesis ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ oogenesis ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ, ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, oogenesis ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, oogenesis ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 70 lakhs to 80 lakhs ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 60,000 ಇಂದ 80,000 ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ 80,000 ಇಂದ 60,000 ಎಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಈ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 450 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಎಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು 400 ಇಂದ ಒಂದು 450 ವರೆಗೂ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ oogenesis ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 450 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ oogenesis ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಗ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
ಬರ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಮೋರ್ oogonia ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಮೋರ್ oogonia ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ oogenesis ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ oogonia ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಒನ್ oogonia ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 2n ನಂಬರ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಪು ಸೈಜ್ 2n ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte converted into a prophase 1. ಸೊ ಇದು oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಿದೆ ಗೆಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇದೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2n ನಂಬರ್ ಇದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ membrana granulosa cells will be covered by the primary follicle. Okay na? And this is many number of follicles undergo degenerate during the phase from the birth to puberty. Already ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 8 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು ದಿ 60,000 ಇಂದ 80,000 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 450 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ 450 ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋ ಮೋರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ oogonia. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ oogonia ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಲೀಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಈಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ oogonial cell it will be undergo the a continuous division in the continuous process will be conducted and finally the release of egg will be conducted. So ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ವರೆಗೆ 60,000 ಇಂದ 80,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಟೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗೈತೆ, ಟೀಕಾ ಇಂಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಗೇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಂಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ, secondary and tertiary follicles lead to a
ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದು? ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇದೆ. ಈ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆಂಟ್ರಮ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವು. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕುಮುಲಸ್ ಊಫರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕುಮುಲಸ್ ಊಫರಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ attached or suspended within the like graphene follicles. So isto major part of the mature graphene follicles anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. These are the most important part. ಇದು very important part. Mature graphene follicles ಅಂತಂದ್ರೆ what are the major site ಅಥವಾ structures ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ along with a tertiary and a graphene follicle. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲೇಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ like it is conducted within the like structural and mechanical modifications within the egg cell. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte again there is a formation of a one more cell, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte retain their nutrient rich in completely from the cytoplasm of the primary. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ and it is some kind of unknown that were like transmission of a first polar body ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಜನರೇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಿಂದ ಟರ್ಷರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಟ್ರಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಬೇಸಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಥೀಕಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಅವು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕೆನ್ ಕಾಲ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಗ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಎಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಲೆಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, PM ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ LH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವುಲೇಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಓವುಲೇಷನ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ovulation mechanism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ mechanism of ovulation, the release of egg from the rupturing of mature Graafian follicle, that is considered the word ovulation mechanism. ಓಕೆನಾ, and we'll coming to the graphical representation of oogenesis. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ oogenesis mechanism ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಗೋನಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ 2n ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ 2n ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 46 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಊಗೋನಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾವೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು ಓಗೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್, ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಾರ್ ದಿ oogenesis. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದಿ ಓವುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ here also same division should be in the form of ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಕ್ಷನಲ್. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 will be always in the form of a reductional cell division. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ egg or ovum and it is release of a n number of chromatin content. ಬಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ oogenesis, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ oogenesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಏನಾಗಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇನು ನಮಗೆ ಏಗ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ oogenesis. ಸೊ oogenesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಓಮ್? ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓಮ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದ ಓಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ 0.2 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ the diameter will be present when compared to the like size ಗೆ. And it is covered by a 3 different membrane. ಸೊ ಆ 3 membrane differentiation ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೋನಾ ಪೆಲೋಸಿಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರಾನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಝೋನಾ ಪೆಲೋಸಿಡಾ, ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದು ಝೋನಾ ಪೆಲೋಸಿಡಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಏಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನಾವು ಎಗ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಎಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟೈಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ egg cells ಅಂತ ತಗೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈಕ್ mechanism of spermatogenesis along with the mechanism of oogenesis, structure of sperm and structure of ovum and the structure of mammary gland. Okay na? I hope it is very clear about the spermatogenesis, oogenesis along with the like structure related to the egg along with the sperm. Okay na? Okay, we will continue in the next class. Thank you all.